हाय पिलामाने मु प्रसन्न तुम्भमानंकु ब्रिलियंट ब्रेन चैनल को स्वागत जनाउछि। पिलामाने सुन आमे सर्वंसहा माटीर किछि पद आमे प्रथम पार्ट रे पढ़ितिले। वर्तमान आमे द्वितीय पार्ट रे अन्य किछि पद गुडी को आलोचना करिबा एवं बुझिबा। पिलामाने देख तापर देखिबा से लिखिले किए लिखुचंती पिलामाने कहिलो ई सर्वंसहा माटीर आमर कवयत्री बा कवि किए ना विद्युत प्रभा देवी। तांका विषय तुम जानिछ, तांका फोटो भी देखै देथिली गत वीडियो रे। फलमा पिला माने देख एबे आमे कोन करिबा को बुझिबा। पिला माने हां ए वीडियो टिकु संपूर्ण देख, काहे कि ना मझिरे भी किछि शब्दार्थ मु देई दैछि गोटे पेज रे। ताउ कोन करिवो ताकु निज खाता रे टिपि नबो एवं तुमे कोन करिवो ना तुम भविष्य रे दरकार आसीबो एवं तुमे निजे भी पढ़ी कि ताकु सहज रे बुझी पारिबो। देख लिखुचंती से जेते राग रोष करे तोह पाखे माँ बोली जाऊ भूली, केते तप करी एई जन्म रे आसीछि तो देशे बुली। जेते राग रोष से कहउचंती ए माँ किए कहउचंती रे पिला माने ना विद्युत प्रभा देवी कहउचंती जेते राग रोष मु जेते रागिले रोष रुसिले मु जेते रागिले रुसिले करे तो पासे जेते रागे रुसे तो पाखरे मु जहा भी अली करे लो माँ माँ बोली जाऊ भूली। मु तो जेते रागिले जहा कहले मध्य गोटे निजर माँ बोली तू मु जेमिति तोर संतान मते तू मोर माँ भलिया कौन करू सब भूली जाऊ। क्षणक भितरे किछि तो मनरे धरुना सब किछि तू भूली जाऊ। केते तप करी एई जन्म रे आसीछि तो देशे बुली। निजे कवयत्री विद्युत प्रभा देवी कहउचंती तांको जीवन सिना बेसी दिन तिष्ठि पारिला नाही। निजर स्वल्प जीवन काल मध्यरे से किंतु सब प्रकृति समस्तଙ୍କ भितरे से अनेक गुण परिलक्षित करिसंती। ता भितरे जणे हेउछि माटी माँ, जाको एटी तार गुणावली को एटी सुंदर भाव से उपस्थापना करुछंती। एते सुंदर वर्णना केही भी करि पारिबेनी जदि जनकर हृदय सेतिकी पवित्र सेतिकी महान न होइथाय। जेहेतु आम कवयत्री बहुत महान तेणु करी तांकर वर्णना मध्य अति सुंदर अति सावलील अत्यंत आकर्षणीय। केते तप करी से कहते केते तप तप माने कौन कहले पिला माने तपस्या। मु बहुत तपस्या बुद्धि जीवन रे करिछिलो माँ। एई जन्म जो पाइछि मनीष जन्म पाइछि आसीछि तो देशे बुली। एटी को देश कथा लिखिला देशे देशे मीन्स पृथ्वी को से देश अर्थ रे लिखिचंती ना ओडिशा लिखिले तो देशे ए पृथ्वी ऊपर मु जन्म ग्रहण करिछि नल तो अन्य को ग्रह नक्षत्र रे जन्म ग्रहण करि थांती। बोधे मो जन्म रे मो जीवन रे अनेक तो जन्म भोग करिथिबी कोनोसी ना कोनोसी जन्म रे मु निहाती भाବରେ तपस्या करिथिबी बहुत तपस्या करिथिबी बहुत भल काम करिथिबी नहले केबे भी ए पृथ्वी ऊपर जन्म ग्रहण करिबारे मु सफल हेई न थांती। मो जीवनर अनेक तपस्या फल रे मुई देश को बाई पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिबारे सुजोग लाभ करिछि। अमाप धरी जु दे टिके मते निदाहे मोर छाती, निजे दुख सही ए जगत पाई लागी पड़े दिन राति माँ लागी पड़े दिन राति। सरब सहणी माटी सरब सहणी माटी सबुरी भितरे स्नेह तोहर समान देइछु बांटी समान देइछु बांटी। अमाप धरिजु धरिजु माने कौन ले पिला माने धरिजु वाला पद्य रूप धैर्य धैर्य को लिखिले धरिजु। अमाप जहाँ को मापी पारिबानी आमे अमाप केते धैर्य तांकर देख कहार धैर्य रे पिला माने माटी मार। ए माँ तते जेते कष्ट जंत्रणा देले मध्य तो परे जेते आघात देले मध्य केबे भी मते तो विरोध करिनु। तोर ए अमाप धैर्य जहाँ को केबे मापी हबनी। धैर्य को पिला माने कहिलो दूरता को तुमे कौन करि पारिबो मीटर सेंटीमीटर विभिन्न स्केल तुमे मापी पारिबो किंतु पिला माने कहि पारिबो कि आमे धैर्य को केबे मापी पारिबा। मते कहिलो केउ जंत्र रे तुमे धैर्य को मापी पारिबो ना आमे केही मापी पारिबानी। से लिखिले ताने सबुठ अधिक धैर्यवान किए ना से कहउचंती माटी माँ। तोर ए अमाप धैर्य रु दे टिके मते ए माँ मो पर टिके करुणा कर मते टिके धैर्य दे। मु काहे किलो माँ तो पर तो एते कष्ट होउची एते जंत्रणा होउची तू टिके हेले भी भांगी पडुनु तू कहिलु मते माँ
ମୁଁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖରେ କାତର ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଲୋ ମା, ମୋତେ ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକେ ଦେ। ଆଜି ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଟି ମା, ମୋତେ ଟିକେ ତୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେ, ତୋ ଭଳି ଯେମିତି ମୁଁ ସହିବା ଶିଖିଯାଏ, ତୋ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେ। ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି। ନିଦା ମାନେ କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ? ନିଦା ହେଲା ପଥର ବା ଶକ୍ତ। ନିଦାଟି ଶକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ଛାତି ଶକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼େ, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମୁଁ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ନ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ମୋ ଛାତି ଯେମିତି ପଥର ହେଇଯାଉ, ଶକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଯେମିତି ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ମୁଁ ସହିଯାଏ। ସେଇଭଳି ମୋତେ କ'ଣ କର, ମୋ ଛାତିକୁ ତୁ ନିଦା କରିଦେ। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ନିଜେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଲାଗି ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ? ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଏଇ ଜଗତ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ଲାଗି ପଡ଼େ। କ'ଣ ଦିନ କ'ଣ ରାତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ। ଯେପରି ତୁ ମା ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଏଇ ମାଟି ମା'କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ କ'ଣ ଲେଖିବ? କହିବ କିଏ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ? କ'ଣ ଲେଖିବା? ମାଟି ମା। ଏବଂ କାହା ନିକଟରେ କାହା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ, ମାଟି ମା ପରି ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଚାହିଁଛନ୍ତି? ସେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଜଗତର କାମରେ ଲାଗିବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ତେଣୁକରି କାହା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ମାଟି ମା ନିକଟରେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋ ପରିଟାଣ କରିଦେ ତୋ ପରିଟାଣ। ସରବ ସହଣୀ ମାଟି, ସରବ ସହଣୀ ମାଟି, ସବୁରି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ତୋର ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି ମା, ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ଦିହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କିଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିହ ସିନା। ଦିହ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଶରୀର। ଶରୀର ସିନା ତୋର କାହାପରି? ପାହାଡ଼ ପଥର। ଏ ମା, ଏ ମାଟି ମା, ତୋ ଶରୀରରେ, ତୋ ଦେହରେ ସିନା ଅନେକ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଅନେକ ପଥର ଅଛି ବା ରୁକ୍ଷ ଦେଖାହେଉଛି ତୋ ଶରୀର। କିଛି ଜାଗା ସମତଳ, କିଛି ଜାଗା ଉଚ୍ଚା ଖାଲ ଢିପ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପଥର ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୋ ହୃଦୟ ପରା କଅଁଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ। କଅଁଳ ହେଲା କୋମଳ ପତ୍ର, ଯେମିତି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ କେତେ କୋମଳ, ଛୁଇଁଦେନେ ଆମ ହାତକୁ ବହୁତ କୋମଳ ଲାଗେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରଟିଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କୋମଳ ଲୋମା ତୋ ହୃଦୟ। ସିନା ତୋ ଶରୀରଟା ଟାଣ, ଉପରୁ କଠିନ ଦେଖାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି, ରୁକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୋ ହୃଦୟଟା ବହୁତ କୋମଳ ଲୋମା। ପିଲାମାନେ କହିଲ କାହା ଭଳି କୋମଳ? କଅଁଳ ପତ୍ର। ପରୀକ୍ଷାରେ ପରି ଲେଖିବ, କ'ଣ ଲେଖିବ? କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି। କ'ଣ ନା କୋମଳ। କାହାର ଶରୀର, କାହାର ପ୍ରାଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ମାଟି ମା'ର। ତାପର ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସହିବାକୁ ମୋତେ କରିଦେ ତୋ ପରିଟାଣ। ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ଦଡ଼ମଡ଼ି ସେ ଲେଖିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବାକୁ ମୋତେ କ'ଣ କର? କରିଦେ ତୋ ପରିଟାଣ। ତୁ ଯେମିତି ମା ତୋ ଶରୀରକୁ ଟାଣ କରିଦେଇଛୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ସହିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବିରୋଧ କରୁନୁ। କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବୁ? ତୋ ହୃଦୟ ପରା କୋମଳ, ତୋ ହୃଦୟ ପରା କଅଁଳ ପତ୍ର ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ସତଲୋ ମା, ତୁ ଭାରି ସରଳ ଲୋ, ତୋ ଭଳିଆ ମୋତେ ଟିକେ ସରଳ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ମୁଁ ସହିପାରନ୍ତି, ଉପରୁ ମୁଁ କଠିନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅତି ସରଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତୋ ଭଳି ସରଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଲେଖିଲେ, ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା, ତୋର ହସେ ମୋର ହସ, ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳେ ମୁଁ, ଘୋଷି ତୋର ମହାଜସ ମା, ଘୋଷି ତୋର ମହାଜସ। ସରବ ସହଣୀ ମାଟି,
ସରବସହଣୀ ମାଟି ସବୁରି ଭିତରେ ସ୍ନେହ ତୋର ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି ମା ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା ତୋ ମୁକ୍ତିରେ ମୁକତି ମାନେ କ'ଣ ରେ ମୁକତି ହେଲା ପଦ୍ୟ ରୂପ ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁକ୍ତି ଓକେ। ତୋର ମୁକତିରେ ମୋର ମୁକତି ମା ଏ ମା ଯେଉଁଦିନ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ ନା ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା ଯେଉଁଦିନ ତୋ ମୁଖରେ ହସ ଉଠିବ ନା ସେଇଦିନ ଜାଣିବି ମା ମୁଁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଛି ମୋ ଜୀବନ ବି ହସି ଉଠୁଛି। ତୋ ମୁକ୍ତିରେ ମା ମୋର ମୁକ୍ତି ତୋର ହସରେ ମା ମୋର ହସ ତୁ ବି ହସିଲେ ମୁଁ ହସିବି ଏ ମା। ତୋ ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଫୁଟି ଉଠିଲା ତେବେ ମୋ ମୁହଁରେ ବି ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ। ତୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ମୁଁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମା। ତୋ ଭଳି ମୁଁ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୋ ଭଳି ମୁଁ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମା। ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶେ ଚଳି ମୁଁ ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ ତୋହରି ଅନ୍ତର ତୋ ନିଜ ଅନ୍ତରର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମା। ଯେମିତି ମୋ ମା ମୋତେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଭଳି କରେ ମୋ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେ ସେହିଭଳି ମା ତୋ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କାରଣ ତୁ ପାହାଲୁ କୋମଳମତି ମା ତୁ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ତୋ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋ ମା। ତୋହରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବୁ ସେଇଭଳି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିବି। ଘୋଷି ତୋର ମହାଯଶ ସବୁବେଳେ ତୋର ମହାଯଶ ଘୋଷୁଥିବି ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବି ତୋର ମହାନ ଯଶ ମହାଯଶ ବା ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି। ମହାଯଶ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗାନ କରି ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୋର ଗୁଣଗାନ ଏ ମାଟି ମା କେତେ ସରଳ କେତେ ନିରୀହ ତୋର ଗୁଣଗାନ ତୁ କେତେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛୁ ସେ କଥା ସବୁବେଳେ କହି କହି ମୋ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମା। ତୋ ମୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେବି ତୋ ହସରେ ହସିବି ଏବଂ ତୋ ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି ଚିର ଦୁଃଖର ଏ ମା ଚିର ହେଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରେ ତୁ ଥିଲୁ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲୁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ଚିର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଚିର ଦୁଃଖର ତୋ ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ପାହାନ୍ତି ହେଲା ପ୍ରାତଃ କାଳକୁ କୁହାଗଲା ପାହାନ୍ତି ମାନେ ସକାଳ ହେଇନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲାଣି ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଡନ୍। ଲେଖିଲା ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି ଏ ମା ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହେଲାଣି ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହି ଆସିଲାଣି ଲୋ ମାସ ଦୁଃଖ ଆଉ ସବୁଦିନ ରହିବନି। କଥାରେ ଅଛି ପରା ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମଣିଷର କ'ଣ ସାଥୀ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିବ ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ ଏ ପରା ସଂସାରର ନିୟମ। ସେହିପରି ଲୋ ମା ତୋ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ଲୋ ମା ତୋ ଚିର ଦୁଃଖ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲୁ ତୋ ଉପରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ତାହା ବେଶୀ ଦିନ କରିପାରିବନି ଲୋ ମା। ତୋର ଏଇ ଦୁଃଖ ଆଜି କ'ଣ ହେବ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତୋ ଦୁଃଖର ପାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଆସୁଅଛି ପାହି ରାତି ପରା ପାହି ଆସୁଛି ଲୋ ମା ଏ ଦୁଃଖର ରାତି ଆଉ ରହିବନି ତୋ ପାଇଁ ସୁଖର ଦିନ ସୁଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବ। ସେ ନୂଆ ସପନେ ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଜୟଗାନ ତୋର ଗାଇ ସେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଲୋ ମା କେଉଁ ଦିନ ତୋ ଜୀବନର ସୁଖର ରାତି ପାହିଯିବ ସୁଖର ଆଲୋକ ତୁ ଦେଖିବୁ ଦୁଃଖର ରାତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟିଯିବ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ଲୋ ମା। ଫୁଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଫୁଲି ଉଠେ ଫୁଲେ ମାନେ କ'ଣ ରେ ମୁଁ ଫୁଲି ଉଠୁଛି ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ ମାଟି ମା ହସିବ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ଜୟ ଗାନ ତୋର ଗାଇ ତୋର ଜୟ ଜୟକାର ଗାନ ଗାଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଲୋ ମା। ତୋ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ତୋ ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିଦେଇଛି ବିଷୟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ବିଷୟଟିରେ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ନାହିଁ ଯେଉଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଗୋଟିଏ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମେ ପଜ୍ କରି ଆଗକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ତୁମ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଟିପି ନେଇଯାଇପାରିବ ନଚେତ୍ ତୁମ ବହିର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତଳେ ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇଯାଇପାରିବ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଲେଖିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼େ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବ ଓକେ। ହଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ ଶେଷ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁହି ଦେବ ଭୂମି ତୁଇ ଭୀର ଭୂମି
तू ही मो भारत माँ तोर पाद धूଳି मुंडे होई बोली रखिबी तोहर नाम रखिबी तोहर नाम चेतना गरभा माटी चेतना गरभा माटी केउठी हजिछि खोजी दे मोर चेतनार चाबी काठी चेतनार चाबी काठी तू ही देवभूमि तु ही वीरभूमि से कहते ए माँ ये पृथ्वी होउछि देवता मानकर भूमि तू परा होउछि देवभूमि तु ही होउछु वीरभूमि जो भूमि रे अनेक वीर पुरुष जन्म ग्रहण करिसेंती गांधी गोपबंधु मानक भली अनेक वीर पुरुष जन्म ग्रहण करिसेंती तू होउछु सेई देवभूमि तू होउछु सेई वीरपुत्र मानकर भूमि वीरभूमि तू ही मो भारत माँ तू परा सेई मो माँ भारत माँ तू होउछु से मो भारत माँ सब होउछु तू लो माँ तोर पाद धूଳି मुंडे होई बोली तोर पाद धूଳି को टिके मुंडरे बोलिबा को इच्छा होउछि लो माँ ए माटी टिके नै मो मुंडरे माड़ी देने ना मते भारी आनंद लागुछि भारी खुशी लागुछि मुंडे होई बोली तोर ए पाद धूଳି को मो मुंडरे बोली होई रखिबी तोहरी ना तो ना रखिबी लो एई आशा रे मो बंचिछि लो माँ एई आशा रे मो बंचिछि तो ना रखिबी तो काम करिबी तो मुहर टिके हस भरी देबी लिखिले चेतना गरभा माटी ए माँ माटी माटी को माँ बोली संबोधन करुचंती चेतना गरभा चेतना पिला माने देखो चेतना कौन चेतना ओके चेतना माने कौन बे जहाँ भितर चेतना अच्छी चिंता करिवार शक्ति अच्छी सेला चेतना गरभा गर्भरे अंतरे ये गर्भ मीन्स कौन गर्भ है अंतर माटी से कहते ए माटी माँ तो अंतर परा चेतना अच्छी तो अंतर चेतना नथिले तू कौन एते सही पारंतु तो अंतर चेतना नथिले तू कौन समस्त एते परिश्रम करि पारंतु समस्त खाद्य फल मूल सबकि जोगाड़ कर दे पारंतु खुशी पाई नदी नाल सजई पारंतु पारंतुनी तो भितर चेतना अच्छी लो माँ तुमको लिखिले ये चेतना गर्भा माटी तो भितर चेतना अच्छी तू सब चिंता करि पारुछु सब शुणी पारुछु सब बुझी पारुछु समस्त भितर खुशी भरी देवा चेष्टा करुछु किंतु माँ मोर नाही लो माँ मते लगुछि मो चेतना कुआडे हजि जाइछिलो माँ केउटी हजिछि मो चेतना काहेकि मु चिंता करि पारुनी अन्य मानकर दुख देखि पारुनी काहेकि मो भितर सहिबा शक्ति आसुनी काहेकि लो माँ जेमिति माँ मो चेतना को मो जीवन रे कोटी हजेई देइछिलो माँ टिके खोजी दे तू परा मो माँ तते टिके खोजी देबा पई अनुरोध करूछि लो माँ टिके मो पई खोजी दे मो चेतनार चाबी काठी मो चेतनाटा आज चाबी पड़ी जाइछिलो माँ अन्य मानक प्रति स्नेह श्रद्धा भल पाइबा आज मो भितर नाही अन्य मानक प्रति कलह मो भितर सृष्टि होउछि राग सृष्टि होउछि अन्य मानक प्रति विद्रोह सृष्टि होउछि काहेकि लो माँ मु काहेकि दुख सहिबा पई सक्षम होउनी काहेकि जंत्रणा सहिबा पई सक्षम होउनी तेमकरी ए माँ मो भितर टिके चेतना भरी दे मो चेतना अछि मु मनीष माने चेतना तो अछि किंतु मते लागुछि से चाबी पड़ी जाइछिलो माँ कोठी चाबी पड़ी जाइछि किंतु माँ से चाबी काठी के मु कोठी हजेई देइछि मु जेते चेष्टा कले मध्य मो भितरे से चेतना को जागृत करि पारुनी मो चाबीटा टिके खोजी देलो माँ मते पुणी तो भली करि दे स्नेह श्रद्धा जमी मु समस्त को करे समस्त प्रति भल पाइबा मोर सृष्टि हो समस्त को मु आदर सूत्र रे बांधी रखे तो भली हेई जाए पिला माने सुन एई भली भाबरे आम विषयटी आज परिसमाप्ति हेछि परवर्ती वीडियो रे आमे कोन करिबा ना यार प्रश्न उत्तर करिबा किंतु पिला माने सुन आमे तो साहित्यर ए सुंदर विषय विद्युत प्रभा देवींकर सुंदर विषय सर्वंशा माटी पढ़ी देले बुझी देले किंतु पिला माने मने रख विषयटी खाली पढ़ी देले बुझी देले परीक्षा खातार लिखिदेले किछि लाभ नहीं परीक्षा खातार लिखिदेव किछि मार्क तो पाइब ठीक अच्छी मार्क पाइब किंतु तुम जीवन किछि परिवर्तन आसबनी तेणुकर पिला माने मने रख जेतिकी विषय पढ़ुच साहित्य पढ़ गणित पढ़ इंग्राजी पढ़ सब विषय पढ़ा सहित ता भितर थिबा अंतर्निहित भाव को बुझ देखिब तुम जीवन बदली जीव आमे शिक्षा काहेकि लाभ करूछंती आमे एइथिपाई लाभ करूछंती नॉट टू बी लर्न टू बी एजुकेटेड आमे खाली पाठ अर्जन करी ज्ञानी हवा पाई नुहे शिक्षित हवा पाई केतेबेले आमको समस्ते शिक्षित कहिबे जदि आम भितर भल गुण भरीगला जदि आम भल मनीष हो पारिले जदि समाजर मंगल काम आम लगी पारिले तेबे आम जीवन सार्थक हम आम गोटे शिक्षित
ଯୁବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆମକୁ କହିବେ। ଆମ ଜୀବନକୁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ତୁମ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁଛ ତେବେ ଜାଣିବ ତୁମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ତୁମ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ପାଇଛ। ନ ରହୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। କେବେ ଘୋଷିକି ନୁହେଁ, କେବେ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପଢ଼, ମନେ ରଖ ଏବଂ କ'ଣ କର, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କର। ହଉ ପିଲାମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ଏବଂ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି, ଏହାପରେ ଇଂରାଜୀ ବି ଛାଡ଼ିବି। ଇଂରାଜୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ରହିଯିବ। ଗଣିତ ବି ଅତି ସହଜ ଢାଞ୍ଚାରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଯେମିତି ତୁମ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ତୁମେ ଭୁଲିବନି। ଗଣିତ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଗଣିତ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ସୂତ୍ର କିଏ ମନେ ରଖିବ? ଆରେ କେହି ବି ସୂତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବି କିଛି ଘୋଷିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସୂତ୍ରର ତିଆରି ବି ଶିଖେଇଦେବି, ସୁନ୍ଦର ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ଗଣିତ ବି ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼େଇଦେବି, ଯେମିତି ପାଠ ତୁମକୁ ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିବ। ଖେଳ ଭଳି ଲାଗିଲେ, ପାଠ ଯଦି ତୁମେ ଖେଳ ଭଳି ପଢ଼ି ଚାଲିଲ, ଦେଖିବ ପାଠ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଠ ଭିତରେ ତୁମେ କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି।